السلام علیکم۔ ببونا کے ایک اور قسم جسے ببونا گاؤ چشم کہتے ہیں، اس کے والے سے بات کرتے ہیں۔ یہ مختلف لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگ اس کو ببونا کی قسم تصور کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ببونا کے ساتھ ملا کر بیچتے ہیں۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پودا ببونا کے متشابہ ہوتا ہے، اس کی جیسی شکل ہوتی ہے، البتہ ببونا کی ایک قسم ہے، لیکن کچھ لوگ ملا کر بھی فروخت کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق جو ہے نا وہ بیج کا ہے۔ ببونا گاؤ چشم جو ہے اس کے بیج نہیں ہوتے، زیادہ چھوٹے بیج ہوتے ہیں، دوسرے ببونے کے بیج ٹھیک ٹھاک بیج ہوتے ہیں۔ یہ سرد علاقوں میں، سرد جگہوں پر پیدا ہوتا ہے، عام طور پر یہ مکانوں میں، قبروں میں، کنوؤں کے اندر یا بہت گہری جگہوں پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی دو اقسام ہیں، ایک کو بہار کہتے ہیں، دوسری قسم بھی اس سے ملتی جلتی بستانی کے نام سے مشہور ہے۔ ببونا کے پھول جو ہے نا وہ دو تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ کے پتیاں زرد ہوتی ہیں، اندر سے جو ہے نا سفید ہوتا ہے، کچھ کی پتیاں باہر سے سفید ہوتی ہیں، اندر سے زرد ہوتا ہے، کچھ گلابی کلر کا ہوتا ہے، کچھ یلو کلر کا ہوتا ہے۔ اس کے مختلف پھول ہوتے ہیں۔ جنگلی علاقوں میں بھی اس کا پودا پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی عام طور پر ایک ہاتھ سے کچھ اوپر ہوتی ہے۔ اس پر پتے رونگٹے نما ہوتے ہیں اور کسی پہ نہیں ہوتے۔ اس میں یہ فرق جو پتوں کا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں جو ہے نا کاشت کے طریقے میں اس کے علاقے کی بیس پہ جو ہے نا اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ببونا کے پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دواؤں میں جو ہے نا سبز پتوں والا ببونا استعمال ہوتا ہے، جس کے اوپر سفید اور اندر سے زرد مزیدار پھول ہوتے ہیں۔ یہ تازہ اس کا خوشبو اچھی ہوتی ہے، پرانا ہو جائے تو اس کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی۔ یہ مزاج کے حوالے سے خشک تر ہے۔ افعال کے حوالے سے، خواص کے حوالے سے اس کو مختلف تراکیب کے ساتھ دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دماغ کے لیے یہ زیادہ دیر ببونا کے پتے سینگھنے سے، گاؤ چشم ببونا کے پتے سونگھنے سے نیند آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو بے خوابی کی شکایت ہے، یعنی اس کی نیند غائب رہتی ہے، کافی دیر سے وہ اس پرابلم میں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، تو اس کو ببونا کے پتے ڈیلی سونگھنا چاہیے۔ 1 مہینہ ایسا کرنے سے اس کی بے خوابی کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے پتوں کو جوش دے کر پینے سے بھی بے خوابی کی شکایت دور ہوتی ہے۔ اسی طرح مرگی والے مریض اور جنون والے مریض کو اس کا پتے سنگھانے سے مرگی کنٹرول ہوتی ہے، یا اس کے پتوں کا قہوہ دینے سے بھی جو ہے وہ مرگی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت مفید ہے، مالا خولیا کے مریض کے لیے، مرگی کے مریض کے لیے، دماغی مریض کے لیے۔ اسی طرح چشم کے اوپر، آنکھوں پر اس کے پتوں کا لیپ کرنے سے، پیسٹ بنائے اس کا لیپ کرنے سے آنکھوں کے بہت سارے مسائل جو ہے نا، جلن، دھندلا پن، جالا ختم ہو جاتا ہے، آنکھوں کے درد، کرکرے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پھولوں کو پیس کر سرما بنا کر سرمے میں شامل کر کے آنکھوں میں ڈالنے سے وہ بھی موتیا، دھندلا پن، جلن ختم ہو جاتا ہے۔ کان کے درد کے لیے اس کے پتوں کا رس کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے پتوں کو، خشک پتوں کو پیس کر اگر چاٹا جائے شہد کے ساتھ ملا کر، یہ کھانسی، دمے کے لیے بہت مفید ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے درد کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر شکنجی کے ساتھ 2 تولے کے ساتھ روزانہ پینے سے یہ جوڑوں کے درد کے لیے اور معدے کے امراض کے لیے اور کڈنی کے لیے بہت مفید ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کا جگر صحیح کام نہیں کرتا، یرقان کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کے لیے اس کا جو ہے استعمال اس کے ساتھ، شکنجی کے ساتھ جو ہے یہ بہت مفید ہے، یہ ان کے جگر کو بہتر کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا قہوہ جو ہے پتوں کا، وہ سودے کھول دیتا ہے، جو قبض کی وجہ سے سودے ہوتے ہیں، یہ اس کے کھولنے کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو پیشاب میں خون آتا ہے، یا مثانے میں خون جم گیا ہے، یا مثانے میں پتھری ہے، یا مثانے میں گرمی ہے، ان کو اس کے پتوں کو پیس کر یا اس پتوں کو ابال کے ٹھنڈا کر کے اس میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ کے پئیں، تو یہ مثانے کے جملہ امراض جو ہیں
गुर्दे की पत्थरी, मसाने में जमा हुआ खून, ये उसको रिलैक्स करता है, उससे निजात मिलती है। मर्दाना कमज़ोरी की बात करें तो इसके ताज़े पत्तों का लेप और उज़्व ख़ास मर्दाना पर करने से उसमें सख्ती आती है, उसकी शरियाने रगें जो ढीली हो गई हैं, पट्टे कमज़ोर जो हो गए हैं, वो टाइट हो जाते हैं, वो सेहतमंद हो जाते हैं। ये एक बेहतरीन चीज़ है मर्दों के लिए। इसी तरह जोड़ों के दर्द के लिए इसका पेस्ट जोड़ों पर लगाना, इसके पत्तों का पेस्ट, इसकी जड़ का पेस्ट फूफ बना के जोड़ों पर लगाने से बहुत बेहतरीन जोड़ ठीक हो जाते हैं। इसी तरह इसका पेस्ट अगर खारिश हो जिल्द पर तो पानी में शामिल करके इसके पेस्ट को न गुस्ल किया जाए तो ये जो है ना इसके पेस्ट से एलर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इसका पेस्ट पिंडलियों में अगर वर्म हो, उन पिंडलियों में वर्म हो, पिंडलियों में शदीद दर्द हो, कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो उसके लिए इसके पेस्ट का लेप किया जाए तो पिंडलियाँ ठीक हो जाती हैं। जोशांदा इसका इस्तेमाल किया जाए, जोशांदा इस्तेमाल किया जाए और जोशांदे की पट्टी बनाकर उस जगह पर बांधी जाए जहाँ मोच आ गई हो, हड्डी टूट गई हो, तो यह फौरी तौर पे उसको रिलीफ देता है, फौरी तौर पे दर्द से निजात मिलती है। इसी तरह कपड़ों में अगर कीड़े लग जाते हों, कपड़े काट जाते हों कीड़े, तो इसके पत्ते रखने से कपड़ों में कीड़ा नहीं आता। ये कपड़ों के कीड़े के लिए अगर इसके पाउडर को पानी में मिलाकर घर में छिड़क दिया जाए तो मच्छर हलाक हो जाते हैं, चींटियाँ जो है भाग जाती हैं। एक होता है बबूना जर्मनी वाला, ये गाओ चश्म की एक किस्म है। ये खुसूसन यूरोप और जर्मनी में होता है, वहाँ ज़मीनों में मजदूर लोग इसको इकट्ठा करते हैं। इसका तना सीधा और ऊंचा होता है, तो ये जो है ना कुव्वत हाज़मा के लिए बहुत बेहतरीन है। इसका पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च और काला नमक मिलाकर चाटा जाए तो ये हाज़मे को बेहतर करता है, कब्ज़ नहीं होने देता, गैस नहीं होने देता और पेट के कीड़ों का बेहतरीन इलाज है। बबूना से और भी बहुत बहुत सारे मुरक्बात तैयार होते हैं, जैसे रोबे बबूना है और रोबे बबूना नुशादरी है। नुशादर के साथ इस बबूने के रोब को मिलाकर वो बनाया जाता है। इसी तरह बारीक पिसा हुआ नुशादर में बबूना का रस मिलाकर उसको मज़ीद जो है ना वो हाज़मे के लिए बेहतरीन चूरन बनाया जाता है। अर्क बबूना है। इसी तरह इसके फूलों से जो है ना पाउडर बना के इसके पत्तों का उसमें नमक और काली मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद मिला के पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें तो वो भी एक बेहतरीन किस्म का चूरन है। इसी तरह इसके ऐसे लोग जिनके जिस्म से मुख्तलिफ वर्मों से पीप खारिज होती है, इसके पाउडर को, पत्तों के पाउडर को, बीजों के पाउडर को उस ज़ख्मों पर लगाया जाए जो ज़ख्म बिगड़ चुके हों, तो वो ज़ख्म फौरी तौर पर रिलीफ हो जाते हैं, बेहतर हो जाता है। जोड़ों के दर्द के लिए बबूना के पत्तों को तेल में जलाकर जो है ना तेल तैयार करें। ये जोड़ों के दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है। उसके लिए यह है कि 1 पाव तिल का तेल लेंगे और आधा पाव बबूना की जड़, बबूना के पत्ते लेंगे। इनको उस तेल में जलाएंगे। जब ये बिल्कुल जल के काले हो जाएं तो फिर इसको उसमें पीस लेना है, तेल में शामिल कर लेना है। इसी तेल को जो है ना जोड़ों पर, कमर पर लगाएं तो ये 4 दिन के इस्तेमाल से आपके घुटने के दर्द के मसाइल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती देगा। इसी तरह ये तेल जो आपने बबूना के पत्तों को जलाकर बनाया है जोड़ों के दर्द के लिए, इसको अगर काटन पे लगाकर कान में रखा जाए तो ये बहरेपन का बेहतरीन इलाज है। बहरेपन से निजात के लिए बबूना का तेल जो है वो बनाकर कानों में काटन पे लगाकर कान में रखें तो 3 दिन के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत समात में तकरीबन 80% बेहतरी आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन है कानों की समात के लिए रोगन बबूना। इसी तरह आप बबूना का सुरमा भी बना सकते हैं, वो भी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन है। बबूना के पानी में 1 हफ्ता तक खरल करें सुरमों को, या बबूना का पानी दें 1 हफ्ते तक सुरमे की एक डली को, फिर उसको पीस लें। ये जो है ना काला मोतिया के लिए, जाला के लिए, धुंध के लिए बहुत मुफीद है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये हमारी बबूना गाँव चश्म बबूना के हवाले से मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें।
تھینکس، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اتنے تک بندہ نچیز کو اجازت۔